Panchakal. We should know this, that why we are put into this condition of struggle for existence, always fearfulness, anxiety. Why you are put into this condition? We don't want it. This is human life. When this inquiry will come to a human being, then he is human being. Why? So long this why question does not come, he is animal. When the animal does not question, why I am put into this slaughterhouse? Why I have been brought here to be slaughtered? Animal. Similarly, if a human being does not understand that I have been put into this material world for being slaughtered by the laws of material nature, never mind I am Napoleon or an ordinary man, I will be slaughtered. That it is called Mrityu-loka, the universe of being slaughtered. Nobody wants, just like the animal does not want to be slaughtered, but is by force it is slaughtered. Similarly, nobody wants death, but we are forced. Even such a big man like Napoleon, he wanted to complete that arch, but he was slaughtered before his desire was fulfilled. This is material nature. He must be slaughtered as soon as required. Therefore, it is said here that ichhatam abhayam. Anyone, if he wants fearlessness, safe from being slaughtered, then he must do this. What is that? Sarvatma Bhagavan Ishvara, the Supreme Lord, who is the origin of all living entities, Sarvatma. And he is Bhagavan. Bhagavan means all power, all opulences. He can do anything and everything. That is Bhagavan. Not that imitation rascals who claim that I am God, but he cannot do anything. Not that kind of Bhagavan. Bhagavan means all power. Whatever he likes, he can do. Saraisajya Purna, full of 6 opulences. That is called Bhagavan. Aishajyasya samagrasya bijasya jasasya sriya jnana vairagayastaiva sara iti bhagangana. Bhagavan definition. Everything has definition. Nothing to be accepted blindly. Aishajyasya, richness. The Bhagavan means who has got the complete riches. He is called Bhagavan. Now I have got some money, you have got some money, he has got some money, but nobody can claim that I have got all the money. No, that is not possible. So one who possesses all the money, that is Bhagavan. Similarly, money, strength, beauty, intelligence, knowledge, and vairagya, when you find out such a person, you can find out some very big rich man in this material world, but you cannot say that he is the supreme richest man. That is not possible. You will find another man richer than him. You will find another rich. In this way, if you are very scholar, researching, you research, when you come to a person where you see that nobody is richer than him, that is Bhagavan. That is Bhagavan. That is Bhagavan. So if you have got the energy to search out such person, that is Bhagavan. It is not difficult. The definition is there. Here there is competition. Not only Bhagavan, but Ishvara. Ishvara means controller. Everyone is Ishvara. I also am controlling this institution, or somebody is controlling his office, his factory, his kingdom. Just like President Nixon, he is controlling the United States. So all of us, more or less, we are Ishvara, controller. Everyone, just like this mother, she is controlling the small child. So she is also Ishvara, because she is controlling. So anyone
who has controlling power. So God has given everyone a little controlling power. In that sense, every one of us is Ishvara. But here it is said, Bhagavan Ishvara, the supreme controller. Supreme controller means we are controller, but we are controlled by somebody else. But the Bhagavan Ishvara means he is no more controlled by anyone. That is Krishna. That is the sky. Ishvara Parama Krishna. The supreme controller is Krishna. Satchidananda Vigraha. So Ishvara and Hari. Hari means if you surrender to such Ishvara, you are being controlled. Foolishly we are thinking I am free. How you can be free? The biggest personality in this country, Napoleon Bonaparte, he was not free, and how he can be free? This is misconception. Nobody can be free. Everyone is controlled. But we are rebelled. No, I don't want to be controlled. But you will be controlled. Just like in a state, if you don't want to be controlled by the state laws, the state will force you into the prison house to be controlled. This is your position. You cannot be free. This is not. Therefore, freedom is not good for us. Just like a small child. If the child is given freedom, he will simply create havoc. So it is not to be given freedom. Must be controlled. Similarly, all living entities, being child of God, we must voluntarily put ourselves to be controlled by God. That is perfection of life. Don't try to be falsely free. That is not possible. That's like the mother will never give freedom to the child because that is not good for him. It should not be. Anyone who is weak, he must not be given freedom. That is good for him. Similarly, we are weak. God is great. God is all-powerful. We are very tiny. We have no power. Therefore, our normal life is voluntarily accept the controlling power of God. That is human life. And God comes and He pleads, He requests that, my dear boy, why you are struggling here? You will never be happy. Sarvadharman parittajya mamekang saranam bhaja. You have manufactured so many plans to be happy, but you will never be happy. Therefore, your only business is that you come under my control. Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. సో ఈ రోజు ఉదయం స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి హారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ
రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే జయ రాధా గోవింద రాధే జయ నితాయ్ గౌరంగా జయ నితాయ్ గౌరంగా జయ నితాయ్ గౌరంగా జయ శ్రీనివాస్ గోవింద జయ శ్రీనివాస్ గోవింద జయ శ్రీనివాస్ గోవింద జయ 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 ప్రభుపాద్ Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద రన్నింగ్ దర్శన హారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami Enam Kandantam Aravindadalayatam Marhavatam Samasitam Buddhasundaram Kandar Bhagom Vikamaniya Vishesha Shobha Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami Andani Yasa Sakale Priya Priti Manti Vasyanti Panti Kayanti Tiragaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami 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 Govindam Adi Purusham
భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్య విద్యా సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీమాన్ కృష్ణప్రేమ దాస్ ప్రభుజీ ప్రభు హరికృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్లో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు క్లాస్ టాపిక్ వచ్చేసరికి పేరు ప్రతిష్ట భక్తికి ఏ విధంగా చేటు. హరికృష్ణ ప్రభుజీ, సో ఓవర్ టు యు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, వాయిస్ రావటం లేదు ప్రభు. ప్రభు మ్యూట్ లో ఉందమ్మ చూడండి. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు, నౌ ఇట్స్ కమింగ్ ప్రభు. మనం భక్తి గురించి ఇంతకు ముందు చాలానే చెప్పుకున్నాము. మరి భక్తిని పెంచుకున్న తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో వీడ్స్, తెలుగులో కలుపు మొక్కలు అని అంటారు. అంటే భక్తికి అది ఆల్రెడీ కొన్ని చెప్పారు, కానీ మనం ముఖ్యంగా ఈరోజు వేరే వాళ్ళు చెప్పారని నాకు చెప్పారు వాటి గురించి. ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా ఈ పేరు ప్రతిష్టలు భక్తికి ఏ విధంగా చేటు చేస్తాయి అని తెలుసుకుందాం. మొదటిగా పేరు. కృష్ణుడు షడైశ్వర్య పూర్ణుడు కదా, ఆయనకి 6 సంపదలు ఉన్నాయన్నమాట. దాంట్లో ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా ఒకటి ఆకర్షణీయం, ఒకటి అన్నమాట. సపోజ్ ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మన ఇండియాలో బిల్ గేట్స్ కాదు, అతని పేరేంటి, అంబానీ గ్రూప్ ఆఫ్ సమ్ కంపెనీస్, దే ఆర్ వెరీ రిచ్. వాళ్ళు చాలా ఉన్న వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసారంటే పేపర్స్ లోని అన్నిట్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ధనం అనేది కూడా ప్రజల్ని అందరినీ కూడా ఆకర్షింప చేస్తుంది అన్నమాట. అదే విధంగా అందం. మనం అందం అని చెప్పుకుంటే నాకు ఇప్పుడు తెలీదు, ఐశ్వర్య రాయ్ గారే నా టైంలో ఒక హీరోయిన్ కింద ఉండేవారు కదా, మిస్ వరల్డ్ అనేసి. ఆవిడ గురించి ఎక్కువ చెప్పుకునేవారు అనమాట. ఆవిడ కూడా చాలా ఫేమస్. అలాగే నాలెడ్జ్. విశ్వనాథ ఆనంద్ గారు చెస్ ఛాంపియన్ అనేసి ఆ టైంలో బాగా పేరు వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఎవరున్నారో నాకు తెలీదు చెస్ ఛాంపియన్ వాళ్ళు. ఆయన అయితే విశ్వనాథ ఆనంద్ గారు అయితే అసలు మొత్తం ఇండియా ఒక టైంలో అయితే లేట్ 90s, ఎర్లీ 2000 అనుకుంటా, ఆయన పేరు ఎక్కువ వినిపించారు అన్నమాట. అలాగే జ్ఞానం కూడా అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది అనమాట. అలాగే వైరాగ్యం అంటే చాలా మంది సన్యాసుల గురించి చెప్పుకుంటాం కదా మనం. శృంగేరి మఠ పీఠాధిపతులు కానీ, లేదంటే మన చిన్నజార స్వామి వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళని గురించి కూడా మన ఆంధ్రాలో చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. చాలా చాలా ఆకర్షింపబడతారు ఆయన వాళ్ళు కూడా. అంటే వైరాగ్యం ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళు కూడా ఆకర్షింపబడతారు అన్నమాట. అలాగే మనం భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నప్పుడు, మనం భక్తిని మంచిగా చేసుకుంటున్నప్పుడు, మన భక్తి ప్రభావం వల్ల మనం కూడా వేరే వాళ్ళ చేత ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ప్రభు మీరు ప్రవచనం చాలా చక్కగా ఉన్నతంగా చెప్తున్నారు ప్రభు, అది కూడా ఒక పొగడ్త కదా. అదే విధంగా అలా ప్రవచనం మనం చక్కగా చెప్పిన వేరే వాళ్ళ చేత ఆకర్షింపబడతాము. అదే విధంగా మనం వేసుకునేటువంటి భక్తికి ఉండాల్సిన వస్త్రం ఏ విధంగా కట్టుకుంటున్నా అవి కూడా ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే మనం మాట్లాడే తీరు కూడా వేరే వాళ్ళని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఆకర్షించి కొంచెం కొంచెంగా పేరు వస్తుంటుంది అన్నమాట. ఆ పేరుని మనము శీల ప్రభుపాదుల వారి చరణ చెంతకి తీసుకెళ్ళలేకపోతే అప్పుడు మనం కూడా ఈ భౌతిక అహంకారానికి లోనయ్యి మనం కూడా భక్తి మార్గం నుంచి కిందకి పడిపోవటం జరుగుతుంది అన్నమాట. అలా వేరే ఎవరైనా మనల్ని ఇలా పొగుడుతున్నప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి? ఓకే, పొగడకుండా అయితే ఉండరు కదా. మనం ఏం చెయ్యాలి? మన చైతన్యం ఏ విధంగా ఉండాలి? చైతన్యం ఇక్కడ ఉంటే మన చైతన్యం ఏ విధంగా ఉండాలి? వేరే వాళ్ళు మనల్ని పొగుడుతున్నప్పుడు మనం ఆ పొగడ్తలకి ఏ విధంగా అర్హత పొందాము అని ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. మనం ఆలోచించుకుంటే ఏ విధంగా అర్హత పొందామంటే కేవలం శీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్లనే మనం ఆ పొగడ్తలకి అర్హత పొందగలిగాము
శీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే ఆయన కృప వల్ల, ఆయన అపారమైనటువంటి మామూలు కృప కదా, అపారమైనటువంటి కృప వల్లే మనము ఈ స్థితికి రాగలిగాము, భక్తిని చేసుకోగలుగుతున్నాము. ఒకవేళ ప్రభుపాదుల వారి కృప లేదనుకోండి, ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లకుండా, ఆయన కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని చేపట్టకుండా ఉంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి? మనం ఎవ్వరం భక్తులు అయ్యేవాళ్ళం కాదు, ఇస్కాన్ ఉండేది కాదు, హరే కృష్ణ ఉద్యమం ఉండేది కాదు, మనం అందరం కూడా భక్తి మార్గంలోకి వచ్చేవాళ్ళం కాదు. భక్తి అంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఏదో భక్తి చేసేవాళ్ళం కదండి, గుడికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కట్టేవాళ్ళము, అలాగే దండం పెట్టుకునే వాళ్ళం, ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళం, అది చేసేవాళ్ళం, ఇది చేసేవాళ్ళము. కానీ మీరేం చెప్తున్నారు భక్తిలో ఉండదని మీరు అడగొచ్చు కదా. మనం ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి భక్తే, కానీ అది వ్యాపార రహితమైనటువంటి భక్తి అన్నమాట. వ్యాపారంతో కూడినటువంటి భక్తి, వ్యాపార సహిత భక్తి. దేవుడా మా ఇంట్లో అందరూ చల్లగా ఉండాలి, మా కొడుక్కి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వచ్చేసేయాలని ఒక 7 వారాలు ఉపవాసం చేస్తారనమాట. లేదంటే కొంతమంది తిరుపతి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, ఎందుకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ వచ్చేసేయాలని. తర్వాత కొంతమంది ఎమ్మెల్యే కింద నెగ్గేసేయాలని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట. అది భక్తి కాదా అంటే భక్తి, కానీ కర్మ మిశ్రిత భక్తి అన్నమాట, ఉత్తమ భక్తి కాదు. నేను కిందటి ప్రవచనంలో ఒకసారి చెప్పాను కదా, ఉత్తమ భక్తి అంటే ఈ జ్ఞాన కర్మ అది అనావృతము అనే జ్ఞాన కర్మం అనేది కొంచెం కూడా ఉండకూడదు అనమాట. భగవంతుని ఎందుకు భక్తి చేయాలి? భగవంతుడి ఆనందం కోసం, మన సహజ గుణాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి పొందడం కోసం. మన సహజ గుణం ఏంటని మీ అందరికీ తెలుసు, జీవేర స్వరూపై కృష్ణేర నిత్యదాస. నార్మల్ గా దాస అని చెప్పలేదు, వృత్తి దాస అని చెప్పలేదు, జీవేర నిత్యదాస, కృష్ణేర నిత్యదాస. అంటే కృష్ణుడికి ఎల్లప్పుడూ దాస. అంటే మళ్ళీ కొంతమంది అనుకుంటారు కదా, కొంతకాలం దాసుడు, తర్వాత మళ్ళీ ఆయన కూడా పెద్దవాడైపోతాడు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేల కింద కొంతమంది చేలాస్ ఉంటారు కదా, అసిస్టెంట్స్ కింద ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కొంతకాలం అసిస్టెంట్ కింద దాసోహం అంతా చేస్తుంటారు అన్నమాట. తర్వాత వాళ్ళు కూడా మున్సిపాలిటీ టికెట్, ఆ టికెట్ తీసుకుని తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఎమ్మెల్యేలు అయిపోతారు. వాళ్ళ తర్వాత పట్టించుకోరు అన్నమాట. ఎప్పుడైనా కలిసి ఏమన్నా బాగున్నావా అంటారు అంతే. కానీ మనం అలా అవ్వకూడదని, నిత్య అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం కృష్ణుడికి దాసులమేనన్నమాట. ఆ స్థితిని పొందగలిగి భక్తి చేస్తే అప్పుడు అది భక్తి అన్నమాట. లేదంటే మనము అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అని చేస్తాం కదా, అవన్నీ కాదు. ధనం దేహి, ధనం ఇచ్చేసే తల్లి లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థిస్తారు కదా, ధనం దేహి, భార్య దేహి, ఆ దేహి, ఈ దేహి కాదు, అదంతా కాదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఉత్తమ భక్తిని మాత్రమే చేపట్టాలి. ఆ ఉత్తమ భక్తిని చేయటం వల్ల మనము కూడా వేరే వాళ్ళకి ఆకర్షితులం అవుతాం అన్నమాట. మనం కూడా ఆకర్షింపబడతాం. అలా ఆకర్షింపబడినప్పుడు, ఇలా ఆకర్షింపబడడానికి కారణం ఎవరు? శీల ప్రభుపాదుల వారు. ఒకవేళ శీల ప్రభుపాదుల వారు లేకపోయి ఉంటే గనక మనం ఇలాంటి ఉత్తమ భక్తిని చేసే వాళ్ళం కాదు. మనందరం కూడా చక్కగా మన కామ్యమైనటువంటి పనుల్లో చక్కగా నిండిపోయి వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ, వాళ్ళని పొగుడు, వాళ్ళని అని ఎన్నో ఏ విధంగా ఏం చేయాలో తెలియక అటు ఇటు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. అసలు ఆనందం అంటే ఏంటని మనకి ఎవ్వరికి తెలిసేది కాదు. ప్రపంచంలో అందరూ అనుకుంటారు, కొంతమంది బాగా కడుపు నిండా తినేసి పడుకుంటే చాలా సంతోషవంతుడు, లేదంటే కొంతమంది అనుకుంటే మద్యపానాన్ని చక్కగా చేయిస్తే చాలా సంతోషవంతుడు అనుకుంటారు. కొంతమంది యువకులు ఉంటారు కదా, యువకులకి ఒక రకమైనటువంటి పోటీ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి? ఈ వీకెండ్ ఎవరు ఎక్కువగా ఆనందిస్తాము, ఎవరు ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఎవరు ఎక్కువగా ఖుషి చేస్తాం, ఎవరు ఎక్కువగా ఇది చేస్తారు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఏం చేస్తారంటే వీకెండ్ అంటే పార్టీ అన్నమాట. ఆ జంతువుని ఈ జంతువుని అన్ని చంపేసి కోసుకొని వచ్చేసి ఒక ముక్కన పెట్టేసుకుని మళ్ళీ ఆ డ్రింక్ అని ఈ డ్రింక్ అని, ఇవన్నీ కూల్ డ్రింకులు కాదండి, మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఏ డ్రింకులు అని చెప్తున్నాను. అవన్నీ తెచ్చుకుని అందరూ తాగుతూ ఉంటారన్నమాట రాత్రి తెల్లవారు. ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్కువ ఆనందించాలి, ఎవరు ఎక్కువ ఆనందించాలి అని. కానీ మనం చూడండి, మనం ఏం చేస్తాం? ఎవరు ఎక్కువ సేవ చేయాలి, ఎవరు ఎక్కువ సేవ చేయాలి, ఎవరు ఎక్కువ ప్రభుపాదుల వారికి సేవ చేయాలి,
కాబట్టి అది తేడాలు. ఆనందం ఆనందం అనుకుంటారు, మనం సేవ సేవ అనుకుంటున్నాం కదా. అలా సేవ చేసేటప్పుడు ఈ సేవా భాగ్యం నాకు ఎవరి వల్ల కలిగింది? కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వల్ల మాత్రమే కలిగింది. ఆయన అనుగ్రహం వల్ల మాత్రమే కలిగింది. కాబట్టి ఎవరైనా మనల్ని పొగుడుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జై శ్రీల ప్రభుపాద్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్ అని చెప్పాలన్నమాట. ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్, తెలుగులో అయితే జై శ్రీల ప్రభుపాద్, లేదంటే కృష్ణ కృపామూర్తి అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జయము అని కూడా చెప్పొచ్చు అన్నమాట. అంటే ఏమవుతుంది? ఇదంతా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల కృప వల్ల జరుగుతుంది అని మన చైతన్యానికి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. లేదంటే అంతే సంగతులు. నేనే పెద్ద భక్తుణ్ణి, అందరూ నా ప్రవచనాలే వినాలి, వేరే వాళ్ళ ప్రవచనాలు వినకూడదు. నేను పేరు చెప్పను, కానీ మన వేరే అదర్ గ్రూపులో కొంతమంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాలను విననివ్వరు అనమాట. మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల ప్రవచనాలు వినటానికి అర్హత లేదు మనకి, కాబట్టి మీరు వినకూడదు. మీరు కేవలం మన గురువు గారు చెప్పేటువంటి ప్రవచనాలు మాత్రమే వినాలి అని బోధిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కానీ అది అస్సలు నిజం కాదు. కనీసం అసలు ఆ కృష్ణ చైతన్యం అంటే తెలియని వాళ్ళు కూడా వచ్చి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాలు వినొచ్చు అన్నమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాలు ఒక్కసారి వింటే మన హృదయంలో ఉన్న మలినాలను అన్ని కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయన్నమాట. ఎందుకు అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శుద్ధ భక్తుడు. ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఆయన ప్రవచనం నుంచి, ఆయన నుండి వచ్చేటువంటి ధ్వనిలో, ఆయన నోటి నుంచి ఉద్భవించేటువంటి ఆ ధ్వనిలో కృష్ణుడి యొక్క చరణ రేణువులు ఉంటాయన్నమాట. కృష్ణుడి యొక్క చరణ రేణువులో ధూళి ఉంటుంది కదా, ఆ ధూళి రేణువులు ఆయన యొక్క ఆ ధ్వనిలో ఉంటాయన్నమాట. ఆయన నోటి నుంచి ఉద్భవించే ధ్వనిలో ఆ చరణ రేణువులు ఉంటాయి. మరి ఆ చరణ రేణువు ఆయన నోటి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మీరు అనవచ్చు, మరి క్యాసెట్ లో టేప్ రికార్డ్ చేశారు కదా, దాంట్లో కూడా ఉంటుందంటే అది ఇప్పటికి కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ ధ్వని అలాగే మనం స్టోర్ చేసుకున్నాక ఇప్పటికి కూడా ఆ పవిత్రత ఉంటుంది, ఆ శక్తి ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ శక్తి నుంచి వచ్చినటువంటి ధ్వని ఒక్కసారి మన కర్ణరంధ్రాల నుంచి లోపలికి చొచ్చుకుని మన హృదయాన్ని చేరగానే ఆ హృదయంలో ఉన్న మలినాలన్నీ కూడా చాలా తొందరగా శుద్ధపడిపోయాయి. చూడండి, అందుకే మీరు అందరూ జపం చేస్తున్నప్పుడు మేము ఏం చెప్తాం? శ్రీల ప్రభుపాదుల ధ్వనిని కొంచెం చిన్నగా పెట్టుకునండి ఉండండి అని చెప్తాం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కీర్తనని వింటూ ఉండండి, అప్పుడప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాలను వింటూ ఉండండి అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం కదా. ఎందుకు అంటే ఇది అన్నమాట కారణం. నాకు తెలిసి ఒక ప్రభు ఉండేవారు అనమాట. ఆయన మా టెంపుల్ డివోటీ వాళ్ళ ఫాదర్ అన్నమాట. ఆయన తెలుగు, ఆయనకి ఇంగ్లీష్ అస్సలు రాదు. ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక్క పట్టకొస్తే ఒక అక్షరముక్క రాదనమాట, అలా ఉండేవారు. కానీ ఆయన ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాలు పెట్టుకుని వినేవారు అనమాట. వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే మా ప్రభు అడిగారు, నీకు రాదు కదా ఎందుకు వింటున్నావు అంటే, ఆ ప్రభుపాదుల వారి ధ్వని కదా, వినొద్దా అంటే అర్థమైతే అర్థమవుతుంది, లేదంటే లేదు అనేసి ఆయనకి ఆంగ్లం అర్థం కాకపోయినా సరే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాలు పెట్టుకుని వినేవారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ ధ్వని అంత పవర్ఫుల్. ఆయన వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తము వాళ్ళు అమ్మ నాన్న అని పిలుచుకోరన్నమాట. మాతాజీ ప్రభు అని పిలుచుకుంటారు. వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ ని ప్రభు అంటుంది. వాళ్ళ అన్నయ్య టెంపుల్ డివోటీ అనమాట, వాళ్ళ అన్నయ్యని కూడా ప్రభు అంటుంది. చూడండి, అన్న చెల్లి సంబంధాలు లేవాలి. ప్రభు అని ఎందుకు అనాలి? ప్రభు అంటే కృష్ణుడితో సంబంధం అనమాట, ప్రభుపాదుల వారితో సంబంధం. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనకి సంబంధం మర్చిపోయి, వాళ్ళ కుటుంబ సంబంధాలను మర్చిపోయి గురువు మరియు కృష్ణుడి సంబంధం ద్వారానే వాళ్ళని చూసుకోవటం మొదలు పెట్టారన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు ఒకరినొకరి ప్రభు అని మాతాజీ అని అలాగే సంభావించుకుంటున్నారు. చూడండి ఎంత చక్కగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎంత చక్కగా ముందుకు వెళ్ళారు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో. కాబట్టి ఈ కరుణ, ఈ శక్తి అంతా కూడా మనకి కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అపారమైనటువంటి కృప వల్లనే మనకు దక్కిందనమాట. మనం దానిని గుర్తించలేకపోతే మళ్ళీ కూడా మనం భౌతిక ప్రపంచంలోకి అంటే మాయలోకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నమాట. మీరు ఎలా నిరూపిస్తారు అని మీరు నన్ను అడగొచ్చు కదా. నేను ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మీ అందరికీ మాధవేంద్రపురి గారు తెలుసా?
తెలుసా? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. ఓకే. మాధవేంద్రపూరి గారు చైతన్య మహాప్రభువుల కన్నా 2-3 జనరేషన్స్ 2-3 తరాలు ముందు వచ్చారన్నమాట. మాధవేంద్రపూరి గారికి శిష్యులు ఉండేవారు అన్నమాట. ఈశ్వరపూరి అంటే చైతన్య మహాప్రభు వారికి గురువు గారు అనమాట. ఆయన ఇంకొక శిష్యుడు ఉండేవారు రామచంద్రపూరి అని. మాధవేంద్రపూరి చాలా వృద్ధాప్యంలో అంటే 60-70 సంవత్సరాలు వచ్చేసిన తర్వాత సరే ఆయన గురించి నేను కొంచెం చెప్తాను. ఆయన ఎంత గొప్పవారు అనేసి మొదట చెప్పుకోవాలి మనం. ఆయన ఎంత గొప్పవారంటే ఆయన మధుకరి దీక్షను కూడా స్వీకరించలేదన్నమాట. మధుకరి అంటే ఒక తేనెటీగా వెళ్ళి పువ్వుల్లో కొంచెం 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 తేనెని ఏ విధంగా స్వీకరిస్తుందో అలాగే ఒక సన్యాసి వెళ్ళి 4-5 ఇంట్లకి వెళ్ళి 5 ఇళ్ళు అని పెట్టుకుని 5 ఇళ్లలో వచ్చేటువంటి మూలాన్ని స్వీకరించి అది ఎంత ఉంటుందో అంతే వండుకుని భగవంతుడికి నివేదన చేసుకుని అదే స్వీకరిస్తారన్నమాట. వేరేది స్వీకరించదు. రేపటికి కూడా పెట్టుకోరు వాళ్ళు. ఎంత వస్తే అంతే. ఒకవేళ ఏమి రాకపోలేదంటే ఆ రోజు పస్తుంటారు అన్నమాట. మాధవేంద్ర వారు దానికి మించి చేశారనమాట. అంటే ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగరనమాట. వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి ఏమన్నా ఇస్తే గనక దాన్నే స్వీకరిస్తారు. ఒకవేళ ఏమి ఇవ్వలేదంటే కనుక ఆయన ఉపవాసం ఉంటారు అనమాట. అలా ఎన్ని రోజులంటే ఒక వారం రోజులు కూడా ఒకసారి అలాగే ఉపవాసం ఉంటే ఆయన ఇలా ఉపవాసం ఉండటం చూడలేక సాక్షాత్ కృష్ణుడు గోవర్ధనం గిరి పక్కన కూర్చుని ఆయన ఉపవాసం ఉంటున్నారన్నమాట. ఒక వారం 10 రోజులు ఉన్నారు. కృష్ణుడు ఆ దానిని చూసి తట్టుకోలేక ఒక గోప బాలకుడు రూపంలో వచ్చేసి బాబాజీ మీరు చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడే కూర్చున్నారు, ఏమీ తినటం లేదు, నేను ఇప్పుడే నా ఆవుకి చక్కగా పాలు పిండి తీసుకొచ్చాను అని ఒక ముంతని ఇచ్చేసి ఆ ముంతని ఆయన ముందు ఇచ్చాడు అనమాట. ముంచేస్తే ఆయన అనుకున్నారు ఈయన చక్కగా చూడడానికి అచ్చం కృష్ణుడు లాగానే ఉన్నాడు, ఇంతేంటి ఇంత బాగా ఉన్నాడని. సరే అనేసి ఆయన పాలు తాగేసి ఆ కుండని పక్కనే పెట్టి మళ్ళీ కృష్ణుడు వచ్చి తీసుకెళ్తాడు కదా అని అనుకున్నారు అనమాట. తర్వాత కృష్ణుడు రాలేదు. ఆ రోజు రాత్రి కృష్ణుడు ఆయనకి కళ్ళలోకి వచ్చి చెప్తాడనమాట. అది ఏం చెప్పడని తర్వాత అలాగే ఒక విగ్రహం కూడా ఆయన కోసం అనేటువంటి క్షీరాన్నాన్ని దొంగిలించేసి ఆయన వెనకాల దోతిలో దాచేసుకుంటాడు కృష్ణుడి విగ్రహం. ఎందుకంటే ఆయన అడగడు కదా కాబట్టి దాచేసుకుంటాడు అన్నమాట. ఇలా దోతి వెనకాల దాచేసుకుని అంటే పూజారి చూసుకోకుండా మిగిలిన క్షీరాన్నాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతే అప్పుడు అర్ధరాత్రి ఆ పూజారి కళ్ళలోకి వచ్చి నేను ఒక ముంతని దాచిపెట్టాను పరమాన్నం ముంతని, నువ్వు ఇప్పుడు తీసి ఆ పరమానందని తీసుకెళ్లి మన వీధుల్లో మాధవేంద్రపూరి అనే ఒక సన్యాసి ఉన్నారు ఆయనకి ఇవ్వి అని చెప్పాడు అనమాట. అందుకే ఆయనకి ఆ విగ్రహానికి క్షీరచోర అంటే క్షీరని దొంగిలించాడు కాబట్టి పరమాన్నాన్ని దొంగిలించాడు, క్షీరచోర గోపినాథ్ అని పేరు వచ్చింది అనమాట. అలా భగవంతుడే ఆయన కోసం చేశాడంటే ఎంత గొప్పవాడు చూసుకోండి. ఆయనకి శిష్యరికం చేయటం అంటే మరి మామూలు మాటలా? అసలు ఎంత అదృష్టం ఉంటే గాని, ఎంత పూర్వ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఆయనకి శిష్యులు అవుతారు. అప్పుడు ఆయన వృద్ధాప్యంలో అక్కడ నుంచి మన జగన్నాథపూరికి వచ్చారనమాట. జగన్నాథపూరికి వచ్చి వెళ్తూ మళ్ళీ రెమునలో ఆగిపోయి అక్కడే ఉండిపోయి ఇంకా అక్కడి నుంచి నడవలేక వృద్ధాప్యంలో ఆయన మంచానికి అట్టి పెట్టేసుకున్నారు అనమాట. ఈశ్వరపూరి ఆయన శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన సేవలు చేస్తున్నాడు. రామచంద్రపూరికి సంభవం ఏదో తెలిసిందనమాట, గురువు గారికి బాగాలేదు, సరే వెళ్ళి చూద్దామని ఆయన వచ్చాడు అనమాట. ఆయన అంటున్నాడు, అయ్యో బృందావనము, నేను బృందావనాన్ని మర్చిపోతున్నాను, నేను బృందావనానికి దూరం అయిపోయాను, నేను ఈ సమయంలో నా చిట్ట కాలంలో బృందావనంలో ఉంటే చాలా బాగుండేది అని బృందావనాన్ని అక్కడ గోపికల భావంలో తలుచుకుని బాధపడుతున్నాడు అనమాట. ఈ రామచంద్రపూరి అంటాడు, మీరు ఎందుకు బృందావనం అంటున్నారు, చక్కగా పరమాత్మని తలుచుకోండి, ఆ కృష్ణుని తలుచుకోండి, మీరు ఎందుకు ఇది అంటారో మీకు ఆ మాత్రం తెలియదా అని అంటాడు అన్నమాట. శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా వచ్చి సేవ చేసిన ఆయనకి తెలియదా ఏం తలుచుకోవాలని? బృందావనానికి కృష్ణుడికి తేడా ఉందా? బృందావనం పవిత్ర ధామం, బృందావనం తలుచుకుని తప్పులేదు. ఆయన గోపీ భావం నుండి బృందావనంలో ఉండాలని అనుకున్నాడు అన్నమాట. గురువు గారిని ఆ విధంగా అన్నందుకు ఆయన స్థానాన్ని కోల్పోయాడు అనమాట. కోల్పోయి ఒక మాయావాది అయిపోయినాడు. మాయావాది తత్వాన్ని కొంచెం కొంచెంగా అలవాటు పరుచుకున్నాడు అనమాట. తర్వాత భక్తులందరిలోని తప్పుల్ని వెతికేవాడు అనమాట. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. సరే అనేసి ఆయన ప్రయాణం చేసుకుంటూ ఒకసారి జగన్నాథపూరి, ఇది చాలా అప్పటికే మాధవేంద్రపూరి ఆయన
పరమపదించటము అదంతా అయిపోయింది. చాలా కాలం అయిపోయింది. రామచంద్రపురి కూడా ముసలివాడు అయిపోయినాడు అనమాట. అప్పటికి తత్వాన్ని, మాయా తత్వాన్ని అంతటి హృదయంలో చేర్చేసుకున్నాడు. చేర్చేసుకున్న తర్వాత పూరి వస్తే చైతన్య మహాప్రభు వారు ఆయనకి నమస్కరించారన్నమాట. ఎందుకు? చైతన్య మహాప్రభుకి తెలుసు ఈయన ఇలాంటి వాడని, ఎందుకంటే ఆయన పరమాత్మ కాబట్టి. కానీ ఆయన ఈశ్వరపూరికి గురువు భాయ్, అంటే ఈశ్వరపూరి గారికి వారికి ఇద్దరికి కూడా ఒకటే గురువు కాబట్టి ఈశ్వరపూరి గారితో సమానమని గురుభావని ఆయన నమస్కరించారన్నమాట. ఈయన ఏం చేసేవాడు అనమాట, చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు. ఒకసారి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు వారి నివాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని చీమలు వరుసగా చైతన్య మహాప్రభు వారి ఉన్నటువంటి గదిలోకి వెళ్తూ ఉంటాయన్నమాట. వెళ్తూ ఉంటే ఆయన అంటాడు, చూడు చైతన్య, నీ గదిలోకి చీమలు వెళ్తున్నాయంటే నువ్వు ఏదో తినుబండారాలు, తీపి తినుబండారాలని దాచిపెట్టావు, అందుకే చీమలు వెళ్తున్నాయి. నువ్వు ఒక సన్యాసం అయి ఉండి ఇలా తినుబండారాలు దాచిపెట్టుకుంటావు నీ దాంట్లో అని తిడతాడనమాట. సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడినే తిడుతున్నాడు చూడండి ఆయన. తరువాత ఆయన అంటాడు, చైతన్య నువ్వు ఇంత తింటావా, నువ్వు సన్యాసి కదా, నువ్వు ఇంత ఎలా తింటావు అంటే అప్పటి నుంచి చైతన్య మహాప్రభు వారు ఎవరి ఇంట్లోని ఆస్వాదించారనమాట. కొంచెం కొంచెంగానే స్వీకరించడం మొదలు పెడుతుంటారన్నమాట. రామచంద్రపురి అలా అన్నారని అలా అలా అనేసి రామచంద్రపురి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. చూడండి, ఆయన సాక్షాత్తు కృష్ణుడే వేస్తే కృష్ణుని గుర్తించలేకపోయాడు. ఆయన ఎంత గొప్ప శిష్యుడికం చేశాడు, ఎంత గొప్ప భక్తుడికి శిష్యుడి కింద చేశాడు. ఆయన స్థానం నుంచి పడిపోయి మళ్ళీ మాయావాద లక్షణాలని లోపల పెట్టేసుకున్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు వారు స్వీకరిస్తున్నారు. ఏం స్వీకరిస్తున్నారు? ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. ఆయన ప్రసాదం యొక్క క్వాంటిటీ చూడట్లేదు, దాంట్లో కృష్ణుని మాత్రమే చూస్తున్నారు అన్నమాట. ప్రసాదం కూడా కృష్ణుడితో వేరు కాదు. కృష్ణ ప్రసాదము కృష్ణుడు స్వీకరించాడు కాబట్టి ఒక విధంగా చూస్తే కృష్ణుడి శక్తి అనే ఆవేశాలన్నీ దాంట్లో ఉంటాయన్నమాట ప్రసాదంలో. ఆ ప్రసాదం తినటం వల్ల మన మనసు కూడా చక్కగా క్లీన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యం నుంచి కొంచెం పక్కకు వెళ్తారు కదా, వాళ్ళు మొదట విడిచేసేది ఏంటంటే ప్రసాదం. తర్వాత ఆ ప్రసాదం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణనామం బయటికి రాదనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు చేసేటువంటి జపం కూడా నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. 16 మాలలు చేసే వాళ్ళు 0 rounds కి వచ్చేస్తారన్నమాట. శూన్యానికి, మొత్తం శూన్యం అయిపోతుంది. ఏం జపం చేయటం మానేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రసాదం తినటం మానేస్తారు. ఎప్పుడైతే ప్రసాదం లోపలికి వెళ్తుందో అప్పుడే కృష్ణనామం కూడా బయటకు వస్తుంది. కృష్ణుడు లోపలికి వెళ్తాడు ప్రసాదం లోపల, అప్పుడు కృష్ణనామం లోపల మళ్ళీ బయటికి వస్తాడు. ఎప్పుడైతే ప్రసాదం లోపల వెళ్ళటం ఆపిపోయిందో, మనం ప్రసాదము భోగ అనేటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా భోగాన్ని స్వీకరించడం మొదలు పెట్టామో, మనం కొంచెం కొంచెంగా భక్తిలో క్షీణించిపోతూ ఉంటాం అనమాట. బలహీన పడిపోయి కొంచెం కొంచెంగా మన భక్తి క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పేరు ప్రఖ్యాతులు అంత చేటు అన్నమాట. చూడండి, రామచంద్రపురి ఎంత గొప్ప శిష్యరికం చేశాడు, అలా ఎంత గొప్ప పేరు సంపాదించుకున్నాడు. అలాంటిది ఆయన గర్వంతో ఆయన గురువుకే ఇది చేశాడు అన్నమాట. ఆయన గురువు గారు ఎంత గొప్ప భక్తుడు ఆయనకి తెలియదా? ఆయనకు కూడా తెలుసు. సాక్షాత్ కృష్ణుడు ఆయన కోసం దొంగిలించాడు. అసలు ఎంత గొప్ప భక్తుడైండి, అలా చేసుంటాడు. మాయనపు ఏం చేస్తారో తెలుసా? ఆ పరమాణాన్ని తినేసి ఆయన దొంగిలించినట్టే ఆ కుండను కూడా ముక్కలు చేసుకుని, ఆయన జోలు ఉంటుంది కదా, ఇలా బట్టతో కట్టుకున్న జోలు ఉంటుంది అనమాట, జోల్లో పెట్టుకుని ఆయన కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలు తినేవాడు అనమాట. ఎందుకంటే కృష్ణుడు కూడా ఆ మట్టి పాత్రను టచ్ చేశాడు కాబట్టి దాన్ని కూడా కొంచెం కొంచెంగా స్వీకరించేవాడు అనమాట. ఆయన దృష్టిలో అది కూడా ప్రసాదమే. అలా ఆయన దగ్గర పెట్టుకుని కొంచెం కొంచెంగా తింటూ ఉండేవాడు అనమాట. ఇప్పటికి కూడా మాధవేంద్రపురి వారి యొక్క సమాధి రెమునాలో ఉంటుంది. ఇప్పటికి కూడా క్షీరచోర గోపీనాథ్ నుంచి రోజు కూడా రాజభోగ మహాప్రసాదం మాధవేంద్రపురి యొక్క సమాధి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి మర్యాద అది. కృష్ణుడు అంత చేస్తుంటే అలాంటి వారి యొక్క గర్వం వల్ల నేను భక్తుణ్ణి. ఇప్పుడు చిట్టి కాలంలో పరమాత్మని తలుచుకోవాలి, కృష్ణుని తలుచుకోవాలని శాస్త్రం చెప్తుంది, కరెక్టే. కానీ బృందావనాన్ని తలుచుకున్నా, భక్తుని తలుచుకున్నా తప్పు కాదు. అలా మన గురువు వారికి మనం చెప్పకూడదు, వాళ్ళకి తెలిసి ఏం చేయాలో. గురువుని ముంచిన శిష్యులు అవ్వకూడదు మనం.
ఎప్పుడు కూడా గురువుకి తక్కువగానే ఉండాలి. గురువుగారి జ్ఞానంలో 1% కూడా మనకు ఉండదు. మనం ప్రభుపాల వారిని ముంచేసి మన వాళ్ళ మీద వాళ్ళ వ్యాసాసం మీద మనం కూర్చోకూడదు అనమాట. మనం ఎప్పుడు ఆ విధంగా చేయం. మన సంస్థలో ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాల వారి స్థానాన్ని ప్రభుపాల వారికే పెట్టారు. వేరెవ్వరు ఆ స్థానాన్ని స్వీకరించలేదు. మన హరే కృష్ణ ఉద్యమం, మన ఇస్కాన్ బంజారాహిల్స్ కానీ, మన బెంగళూరు గ్రూప్ కి చెందినటువంటి ఆలయాల్లో కానీ ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాల వారి స్థానాన్ని వారికి మాత్రమే చేశారు. ఎందుకు? ప్రభుపాల వారి గొప్ప మన అందరికీ తెలుసు కాబట్టి. ఆయన కృప లేకపోతే మనం ఈ స్థాయికి రాలేము కాబట్టి. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ పేరుకు లోనైపోతారో తాత్కాలమైనటువంటిది, అప్పుడు అహంకారానికి లోనైపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే పేరు పెరుగుతూ ఉంటుందో చిన్నగా దానితో పాటు ఇంకొక బీజం అహంకారము అనేటువంటి బీజం పెరుగుతుంటుంది అనమాట. అప్పుడు వేరే వాళ్ళ ప్రవచనాలు వింటుంటే అప్పుడు చెప్తారు, లేదు లేదు మీరు ఇంకా వాళ్ళ ప్రవచనాలు, ప్రభుపాల వారి ప్రవచనాలు వినటానికి మీకు అర్హత లేదు. మీరు కేవలం నా ప్రవచనాలు మాత్రమే వినాలి, వేరే వాళ్ళని వినకూడదు. వాళ్ళు వింటే మీకు భక్తి ఉండదు, భక్తి పోతుంది, భక్తిలో క్షీణించిపోతారు, మీ భక్తిలో నాశనం అయిపోతారు, ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు. అనేది ఏమి నిజం కాదు. మనం ఎవరైతే కృష్ణుడి గురించి చెప్తున్నారో అన్ని ప్రవచనాలని వినొచ్చు. కృష్ణుడి భక్తులు ఒకటి చూసుకోవాలన్నమాట. ఏంటి? వాళ్ళు మాయావాదులు అయి ఉండకూడదు, భక్తులై ఉండాలి, శుద్ధ భక్తులై ఉండాలి. ఒకవేళ శుద్ధ భక్తులు అయ్యి లేకపోతే కనుక వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ప్రవచనాలు ఏమిటి? ప్రభుపాదుల వారి అనుమతి ఒకటి ఉండాలన్నమాట. ప్రభుపాదుల వారి అంటే మందిరం ఆ సంస్థ యొక్క అనుమతి కూడా ఉండాలి. అలా లేకపోతే కనుక మనం స్లోగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని కూడా ఆ ప్రవచనాల్లో పెట్టేస్తాం అన్నమాట. ఇది నేను చెప్పలేదు, సాక్షాత్ సనాతన గోస్వామి వారు చెప్పారన్నమాట. ఆయన దేంతో ఉదాహరణ ఇచ్చారంటే, ఒక పాము పాలను తాగింది అనుకోండి, ఆ పాలను మనం తాగితే బతుకుంటామా? ఆ పాలు తాగడం దాంట్లో ఉన్న విషయాన్ని కూడా దాంట్లో చేరుస్తుంది. మనం మామూలు పాలు కూడా మామూలు పాలే, పాము తాగిన పాలు కూడా పాము తాగిన పాలే. కానీ మన గర్వాన్ని ఆ ప్రవచనాల్లో చేర్చేస్తే అది పాము ఏ విధంగా దాని విషాన్ని దాంట్లో చేర్చేసిందో ఆ విష పాలు అని. పాలే కదా, రెండు కృష్ణుడి గురించి. కానీ వాళ్ళలో గర్వం కూడా ఉంది దాంట్లో. మనలో ఉన్నటువంటి మలినాలను కూడా మనం చేర్చేసాం అనమాట ప్రవచనాలు కొద్ది. కాబట్టి ప్రవచనాలు ఎవరైతే చెప్తుంటారో వాళ్ళు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాల వారు చెప్పింది తప్పితే వేరేది చెప్పకూడదు. మన విజ్ఞానాన్ని మనం చెప్పొచ్చు, కానీ దాన్ని కూడా లిమిట్స్ లో అన్నమాట. శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో దాన్ని మించి చెప్పకూడదు. మనం ఎప్పుడు కూడా గురు సాధు శాస్త్రాలని మించి మనం ఏది చేయకూడదు. గురు ఏం చెప్తున్నారు, శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది, స్వాములు, పెద్ద స్వాములు, పెద్ద సన్యాసులు, ఆచార్యులు అందరూ ఏం చెప్పారు అవి మాత్రమే చెప్తాను. వేరే ఏమి చెప్పాం. అదేదో పురాణంలో ఆ విధంగా ఉంది, పురాణంలో ఉంది, దానిని కరెక్ట్ గా మన ఆచార్యులు ఏ విధంగా చెప్పారు దాన్ని అర్థం చేసుకుని చెప్తాం. అదేదో మాయావాది ఏదో అర్థాన్ని ఇచ్చాడని ఆ అర్థాన్ని మనం చెప్పామన్నమాట. డైరెక్ట్ గా అర్థాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని వీక్షించి చెప్తాం. లేదంటే ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, నేను నా భాష్యాల్లో మొత్తం ఇచ్చాను, మీరు నా భాష్యాన్ని చెప్తే సరిపోతుంది. అందుకే మేము ప్రభుపాదుల వారి భాష్యాల్ని మాత్రమే చెప్తాం అనమాట. ఆయన ఉపన్యాసాల నుంచి, ఆయన భాష్యాల నుంచి ఉన్నవి మాత్రమే చెప్తాం, వేరేది చెప్తామన్నమాట. సనాతన గోస్వామి చెప్పారు చూడండి, అన్యగా మనకి అలా గర్వం ఉన్న దగ్గర నుంచి ఉంటే మనకి కూడా ఆ గర్వాన్ని కూడా మనం తీసుకుంటాం అనమాట. పాలు తాగుతుంటే పాము తాగిన పాలలో విషం కూడా ఉంటుంది కదా, అలాగే గర్వం మన మనసులో నిండిపోయి ఇచ్చే ప్రవచనాలు ఆ గౌరవం కూడా ఉంటుంది అనమాట. ప్రవచనాలతో పాటు ఆ గర్వం కూడా మన మనసులోకి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి పేరు ప్రతిష్టలు అంత చేటు చేస్తాయన్నమాట. అది మనకే కాకుండా మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భక్తులకి ఎక్కువ చేటు చేస్తుంది. మనకి చేటు చేస్తుంది, మనం భక్తిని ఆశించిపోతే ఓకే, మనతో పోతుంది. కానీ మనం వేరే వాళ్ళకి కూడా అదే విధంగా ప్రచారం చేసి అదే విధంగా చేసి వాళ్ళ భక్తికి కూడా హాని చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ పేరు ప్రతిష్టల్ని మనం చాలా చాలాగా కాపాడుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పొగుడుతూ ఉంటే జై శీల ప్రభుపాద్, కృష్ణ కృపామూర్తి అనేటువంటి శీల ప్రభుపాదుల వారికి వందనాలు, లేదంటే శీల ప్రభుపాదుల వారు కృపామూర్తి
ఈ విధంగా తలుచుకుంటే అప్పుడు మన మనసు, మన సూక్ష్మ మనసు, సెటిల్ మైండ్, మన మనసు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇది కేవలం ప్రభుపాల వారి కృప వల్లనే నాకు వచ్చింది. నేను మళ్ళీ ఆయన చరణాల వద్దే దీన్ని వదిలేస్తాను. ఆ పేరు ప్రతిష్టలన్నీ కూడా ప్రభుపాల వారి చరణాల దగ్గరే వదిలేస్తాను. ప్రభుపాల వారే దానికి అర్హులు, మనం కాదు కదా. కాబట్టి ఆయన చరణాలకి సమర్పించేసుకోవాలి. పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆయన వల్ల వచ్చినాయి కాబట్టి నేను తీసుకెళ్ళి ఆయన చరణాల దగ్గరే సమర్పించేస్తాను. నాకు వద్దు ఇది అనుకోవాలన్నమాట. ఆ విధంగా పేరు ప్రఖ్యాతల్ని మనం కాపాడుకోలేకపోతే ఆ పేరు ప్రఖ్యాతలు మనల్ని ఇలా వెళ్ళే వాళ్ళని ఇలా తీసుకెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. భక్తి మార్గంలో వెళ్ళకుండా వేరే మార్గంలో వెళ్ళిపోతారు. కానీ కృష్ణుడు, శీల ప్రభుపాద వారు చాలా కృపా కరుణామూర్తులు. మళ్ళీ మనల్ని తీసుకుని వస్తారనమాట. ఈ జన్మలో కానీ వచ్చే జన్మలో కానీ మళ్ళీ మనల్ని కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొస్తారు. కానీ ఎందుకు అంతకాలం వెయిట్ చేయాలి? మనం తొందరగా ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చే జనం వరకు మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలా? మనం వేచి చూడాలా? అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ జన్మలోనే మనం కాపాడుకోవచ్చు. వచ్చే జన్మ వరకు మనం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సరేనండి, నేను ఇక్కడితో ముగిస్తాను. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నారాయణ ప్రభు కొంచెం కోఆర్డినేట్ చేయండి ప్రభు. నారాయణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. భక్తులకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటేనా దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలరు. హరే కృష్ణ. పుష్కర్ని రాధాదేవిదాస్ మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్య ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జై శ్రీ ప్రభు. ప్రభు జై శ్రీ ప్రభు. బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రభు, చాలా బాగా అర్థమైంది. సో భక్తిలో ముందుకెళ్లే కొద్దీ పేరు ప్రతిష్టలు వాటికి మనము అటాచ్ అవ్వకూడదు. వస్తూ ఉంటాయి, పేరు ప్రతిష్టలు అనేది ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంటాయి. వాటికి మనము తీసుకుని ప్రభుపాదుల చరణాల దగ్గర సమర్పించాలి. ఎస్ ప్రభు. ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన జ్ఞానం వల్లనే మనము అర్హత యొక్క భక్తిని. అవును, ఎస్ ప్రభు, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇదే విధంగా చెప్పండి ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు. మీరు చెప్పండి. సో అంటే ఒక క్వశ్చన్ ప్రభు. సో వేరే వాళ్ళని చూసి అంటే వేరే వాళ్ళకి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తున్నాయని భక్తి జీవితంలో కూడా ఒక్కొక్కసారి అసూయ రావచ్చు. అదే విధంగా వాళ్ళలో కూడా ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ ఇచ్చే స్వభావం కూడా ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది ప్రభు. సో అలాంటప్పుడు మనం వాటి నుంచి ఎలా బయటపడాలి ప్రభు? వాటి నుంచి కూడా మన హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తూనే బయటపడాలన్నమాట. అలా వస్తున్నప్పుడు నాకెందుకు ఈ విధంగా వస్తుంది, నాకు ఇలా రాకుండా చూడు స్వామి అని కృష్ణుడిని మన ప్రభుపాల వారిని అడగొచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ప్రభుపాల వారు దీని గురించి, అసూయ గురించి ఏం చెప్పారు అని కొన్ని సూత్రాలని ఆయన రచన నుంచి తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. తీసుకుని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సూత్రం చదువుకుని మనం పాటిస్తూ ఉంటే కనుక అది చాలా సులువుగా మన నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ అసూయ, ద్వేషము అనేవి మనకి పూర్వజన్మ నుంచి వచ్చిన వాసనలు అనమాట. ఈ జన్మలో ఉన్నవి కాదు. ఈ జన్మలో కూడా ఉండి ఉండొచ్చు ముందు లైఫ్ నుంచి, కానీ పూర్వజన్మ వాసనలు ఈ జన్మలో మనము భౌతికంగా ప్రాపంచికంగా ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి వాసనలు కూడా అయ్యి ఉండవచ్చు అన్నమాట. ఆ వాసనల్ని మనం కొంచెం కొంచెంగా హరే కృష్ణ మంత్రం శుద్ధంగా చేస్తుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా కొంచెం సూక్ష్మంగా ఉంటే కనుక ప్రభుపాల వారు దాని గురించి కొన్ని సూత్రాలని మనం తీసుకుని ఒక్కొక్క సూత్రాన్ని చదువుకుని ఈ విధంగా ఉంది, ఎస్ వెరీ గుడ్ అనుకుని దాన్ని మనం ఆచరించాలన్నమాట. చదవటమే కదా, ఆచరించాలి. ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి సూత్రాలని ఆచరణలో పెడితే అవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెంగా వెళ్తాయన్నమాట. మనము ఇప్పుడు జపం చేశాను, రేపు మార్నింగ్ కి అంతా వెళ్ళిపోవాలంటే అవ్వదు. ఒక రోజులో అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ ని తెలుగులో ఏమంటారు, ప్రాసెస్ కాదనమాట. ఇది ఒక రోజులో అయ్యేటువంటి ప్రక్రియ కాదు. ఇది టైం పడుతుంది, ఖచ్చితంగా టైం పడుతుంది. ఎన్నో జన్మల నుంచి పేరుకుని పోయే లోపల ఒకటి వెళ్ళాలి కదా. కాబట్టి మనం చాలా శ్రద్ధతో జపం చేస్తూ ఉంటే కనుక కొంచెం కొంచెం పోతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి మెళకువలు అవి కూడా కొంచెం సీనియర్ భక్తుల నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అలా తెలుసుకుని ఆ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కనుక మనకి వాటి నుంచి ఒకవేళ వచ్చినా సరే వాటి నుంచి మనం ఎలా లోన్ అవ్వకూడదు అని చూసుకోవాలన్నమాట. వేరే వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎంత చక్కగా కృష్ణుడిని స్వీకరిస్తున్నారు, నేను కూడా ఆ విధంగా చెయ్యాలి అని అనుకోవచ్చు అన్నమాట. తప్పులేదు. అంతేకాని మనం వాళ్ళని చూసి మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ వాడు చేస్తున్నాడు కదా, వాడు చేసేదాన్ని నేను ఆపేస్తాను అనుకున్నాను, అది అసూయ అన్నమాట.
నేను వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ చేయాలి, నా గౌరవించాలి అనుకుంటాం, తప్పులేదు. అది పోటీ అన్నమాట. పోటీ తప్పులేదు. పోటీ ఒక పరిమితిలో తప్పులేదు. భక్తిలో కూడా గోపికలు కూడా పోటీ పడుతుంటారు, ఎవరు ఎక్కువగా కృష్ణునికి సేవ చేసుకుంటారని. అది తప్పులేదు. కానీ అసూయ అంటే వాళ్ళ పోటీ, వాళ్ళ సేవను ఆపేస్తాను కృష్ణుడికి అనుకోవటం అసూయ అన్నమాట. గోపికలు ఎవరు వేరే గోపిక సేవను ఆపేరు. రాధారాణి అష్టసఖిల్ని సేవను ఆపలేదు ఎప్పుడు గోపిక. వేరే చిన్న భక్తుడి సేవను కూడా ఎప్పుడు రాధారాణి ఆపదనమాట, అంత గొప్ప భక్తురాలైనా సరే కృష్ణుడికి. రాధారాణి ఎప్పుడు ఆపదు చూడండి. కానీ ఆవిడ చేస్తుంది. వాళ్ళలో ఏంటంటే పోటీ ఉంది కానీ అసూయ లేదు. పోటీ ఉండొచ్చు, తప్పులేదు, అసూయ ఉండకూడదు. ఇంకొక విషయము, హరే కృష్ణ, మనకి ప్రభుపాద వారు మనము మన ఇంట్లోని ఒక తలుపు చేయించుకోవాలి, తలుపు కానీ లేదంటే ఒక మందిరం చేయించుకోవాలని మనము కొంచెము ముడి పదార్థాలైనటువంటి టీకుడ్ని ఆవుడ్ని తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, చక్కెరని తెచ్చుకున్నాం, మనం ఒక వడ్రంగికి ఇచ్చాం. ఆ వడ్రంగి ఏం చేశాడు, దాన్ని చక్కగా చెక్కాడు అనమాట. మన సూచన మనకు కావాల్సిందిగా చెక్ పెట్టాడు. చెక్కిన తర్వాత అతను అన్నాడు, ఇది నేను చెక్కాను కాబట్టి నాదే. ఈ మందిరం, ఈ తలుపు కానీ ఈ మందిరం కానీ నేను చెక్కాను కష్టపడి, కాబట్టి ఇది నాదే, వాళ్ళది కాదు అన్నాడు అనుకోండి. ఇది న్యాయమా? అతనికి ఒక మూల్యాన్ని చెల్లిస్తాం మనం, అంతే. అంతేగాని కొన్ని లక్షలు పెట్టుకుని మనం చెక్కానని తీసేసుకోకూడదు కదా. చెక్కినందుకు ఏంటి, కొంచెం ఒక మీద మూల్యం ఉంటుంది, ఆ మూల్యాన్ని వాళ్ళు ఆ అబ్బాయి స్వీకరించవచ్చు. ఈ జ్ఞానం అంతా ప్రభుపాద వారు ఇచ్చారు, అప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, ఈ జ్ఞానం అంతా నాదే. అంటే ఆ కార్పెంటర్లా అన్నమాట. నేను చెక్కాను కాబట్టి నాదే, నేను చెప్పాను కాబట్టి నాదే. చూడండి ఎలా ఉంది ఉదాహరణ, బాగుంది కదా. ఇప్పుడు ఉదాహరణ ప్రభుపాద వారే ఇచ్చారనమాట. కానీ మనము చెక్కాం కాదా అనేసి మనం తీసేసుకోకూడదు తలుపులు, అన్ని ప్రభుపాద వారి. అందుకే ప్రభుపాద వారి పాదాలకి మళ్ళీ సమర్పించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. కాశీ శంకర్ ప్రభు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే ప్రభు, కృష్ణ. నాకు 3 సందేహాలు ఉన్నాయి. చెప్పండి. ఒకటి ఏంటంటే, దేవాది దేవుడు ఈ సృష్టికే మూలకర్త, ఆయనకి గురువు అవసరం ఏముంది? చైతన్య ప్రభు గురువుని సేకరించాడు కదా, అసలు ఎందుకు అవసరం ఉంది? ఇంకొకటి రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మంచి ప్రశ్న, చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రభు, శుద్ధ భక్తుల్ని ఎలా గుర్తించాలి? సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది ఉన్నారు, అసలు శుద్ధ భక్తులు అని చెప్పి ఎలా గుర్తించగలం వాళ్ళని? మూడో క్వశ్చన్ ప్రభు, సమాధానం చెప్తాను. ఓకే, ఈ రెండింటికి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మూడో ప్రశ్న అడిగారు. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, చైతన్య మహాప్రభు వారికి గురువు అంశం ఏమిటి? ఒకవేళ చైతన్య మహాప్రభు వారు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళలేదనుకోండి, మనమందరం కూడా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళటం మానేస్తాం అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళలేదు, మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి? గురువు మాట వినం. గురువు మరి దగ్గరపోతే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి మనకి రాదు కదా. ఒకవేళ నేను కూడా వెళ్ళకపోతే, కృష్ణుడు గాని చైతన్య మహాప్రభు నేనే వెళ్ళకపోతే వీళ్ళు కూడా వెళ్ళటం మానేస్తారనేసి మన కోసమని వాళ్ళు ఉదాహరణ కింద చూపించారు. కానీ వాళ్ళు నేర్చుకోవటంలో కృష్ణుడు 18 రోజులు మొత్తం అన్ని కళలు నేర్చేసుకున్నాడు, అంత విద్యను నేర్చేసుకున్నాడు. వేరే వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు కదా, ఏదో విన్నారంటే విన్నారనమాట వాళ్ళు, అంతే. వాళ్ళకి తెలుసు ఆల్రెడీ. చైతన్య మహాప్రభువు కూడా అంతే, సంస్కృత వ్యాకరణ అంతా కొన్ని రోజుల్లో నేర్చేసుకున్నారనమాట. 16 ఏళ్ళు ఆయనకు వచ్చేటప్పటికి ఆయన పెద్ద పండితుడు అయిపోయినాడు. ఆయనకి అవసరం ఏముంది? అవసరం లేదు, ఆయనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కానీ ఒక ఉదాహరణగా నిలవటానికి భగవంతుడు కూడా చైతన్య మహాప్రభు ఎస్పెషల్ ఒక ఆచార్యుల కింద వచ్చారు కాబట్టి ఒక ఉదాహరణ కింద ఉండాలంటే ఆయన కూడా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళారంట. ఆయన వెళ్ళేదంటే చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళలేదు, మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేసి ధోరణి వస్తుంది అనేసి ఆయన వెళ్ళారనమాట. ఇంకొకటి, శుద్ధ భక్తుల్ని ఎలా గుర్తించాలి? మనం గుర్తించలేం, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులా కాదా అని మనము గుర్తించలేము. ఎందుకంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడిని ఇంకొక శుద్ధ భక్తుడు మాత్రమే గుర్తిస్తాడు, వేరే వాళ్ళు గుర్తించలేరు అన్నమాట. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు వారు గుర్తించారు శీల ప్రభుపాల్ అని ఆయన శుద్ధ భక్తుడని. ఎలా అంటే, శీల ప్రభుపాల్ వారు గురుబాయిలు ఏం చెప్పారంటే, ఆయన గాడ్ బ్రదర్ ఏం చెప్పారంటే, అభయ్ బాబు చాలా చేస్తున్నారు కదా, ఆయన్ని ముంబైకి ప్రెసిడెంట్ చేసేద్దాము,
అప్పుడు మన సంస్థని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాడు అని వాళ్ళందరూ కూడా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు వారికి ఆయన ముఖ్యమైన శిష్యులు సలహా ఇచ్చారన్నమాట. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజులు అన్నారు, అవసరం లేదు, ఆయన సమయం వచ్చినప్పుడు దీనికన్నా ఎక్కువ చేస్తాడు, ఇప్పుడు అవసరం లేదు అని చెప్పారన్నమాట. ఆయన చూశారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు వారు, వీరే నా దీన్ని నిలబెడతారు, వీళ్ళందరూ వేస్ట్ అనేసి. అందుకే ఆయన చనిపోవడానికి కొన్ని రోజుల ముందు ఆయనకి లేఖ రాశారన్నమాట. నన్ను ఏం చేయమంటారంటే, నువ్వు ఆంగ్లంలో ఎన్ని పుస్తకాలు రాస్తావు, ఆంగ్లంలో ఈ ఉద్యమాన్ని నువ్వు తీసుకెళ్తే అదే నువ్వు నాకు చేసేటువంటి గొప్ప గురువు సేవ అని రాశారన్నమాట. ఆ విధంగా ప్రోపాల్ వారిని గుర్తించారు ఆయన మొదటి దాంట్లోనే. గుర్తించి ప్రోపాల్ వారికి మొదటి దీక్ష రెండో దీక్ష ఒకటేసారి ఇచ్చేసారు. ఈయన చాలా బాగా వింటాడు, ఈయనకి అనేక మొదటి దీక్ష హరినామ దీక్ష, గాయత్రి దీక్ష రెండు ఒకటేసారి ఇచ్చేసారు అన్నమాట భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు గారు. ఈ రెండు ఉదాహరణలు చూడండి. ఆయన సమయం వచ్చినప్పుడు దీనికన్నా ఎక్కువ చేస్తాడు, ముందే తెలుసు ఆయన. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు ప్రోపాల్ కళలోకి వచ్చి నువ్వు సన్యాసం తీసుకొని చెప్తా ఉండేవారు అన్నమాట. ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపో, సన్యాసం తీసుకుంటే ఇంటి నుంచి వచ్చేసరికి ఆయనకు సన్యాసం తీసుకోవట్లేదు. గురువు కళ్ళలోకి వచ్చేది. అప్పుడు రోడ్డు సైడ్ నుండి ఒక బాబాజీ అంటే ఒక దగ్గర ఉంటారు కదా మున్నాల్లో కొంచెం, ఆయన చెప్పడం అన్నమాట, నువ్వు సన్యాసం తీసుకో బాబు అని. అప్పుడు ఆయన గురువు, నా గురువే చెప్తున్నారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ అని. అప్పుడు శీల ప్రోపాల్ వారు సన్యాసం తీసుకున్నారు అన్నమాట. శీల ప్రోపాల్ వారు ఎంత చేశారు, హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని స్థాపించారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఖ్యాతిని, చైతన్య మహాప్రభు వారి ఖ్యాతిని ప్రపంచాలను నలుమూలలా వ్యాప్తి చేశారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో. కానీ ప్రోపాల్ వారు ఒక ప్రవచనం ఏం చెప్తారు, నేను ఏమి చేయట్లేదు, మీరు అందరూ చాలా గ్రేటు, మీరు నా శిష్యులు అయ్యారు, మీరు అందరూ చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు, నేను ఏమి చేయట్లేదు నా గురువుకి అని చెప్పారు. అది నిజమా కాదు, ఆయనకి ఆ భావం ఉందన్నమాట. ఇంకొకసారి అన్నారు, నేను ఏం చేయట్లేదు, నా గురువు గారి మిమ్మల్ని అందరినీ పంపించారు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి అని చెప్పారు. ఎందుకంటే గురువు ఆయన నిజ జీవితంలో ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క గురువు యొక్క చేతిని చూస్తున్నారనమాట. శిల ప్రోపాల్ వారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రోపాల్ వారి యొక్క చేతిని ఆయన దినదినంలో ఆయన మీద చూస్తున్నారనమాట. ఈ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు లాంటి శుద్ధ భక్తులు ఇంకొక శుద్ధ భక్తిని గుర్తించగలుగుతారు, మనం గుర్తించలేం. నేను ఎవరి పేర్లు తీసుకోలేను, కానీ వాళ్ళ శుద్ధ భక్తులా లేదని నేను చెప్పలేను అట్లీస్ట్, ఎందుకంటే నేను శుద్ధ భక్తుని కాదు. కాబట్టి మన శుద్ధ భక్తుల్ని మనం గుర్తించలేం, ఇంకొక శుద్ధ భక్తుడే వాళ్ళని గుర్తిస్తాడు. మరి శీల ప్రోపాల్ వారంటే శీల ప్రోపాల్ నిరూపించుకున్నారు ఆయన శుద్ధ భక్తులని. అమెరికాకి ఎంతో మంది వెళ్ళారు ప్రోపాల్ వారి కన్నా ముందు. వెళ్ళి ఎక్కడో పెద్ద ప్రవచనం ఇచ్చారు, గ్రేట్ గ్రేట్ అంటారు. ఆయన ఎంతమందిని భక్తుల కింద చేశాడు, ఏదో కొంతమందిని కాషాయాలకు తీసుకొచ్చారు, కానీ ఏం పేరు లేదు, అంతే అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయినారు. ఇప్పుడు అందరూ మర్చిపోయారు, ఆయన్ని మర్చిపోయారు, నేను మర్చిపోయినా. కానీ ఇప్పటికి కూడా పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి వచ్చి ఇస్కాన్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు, ఇస్కాన్ లో సేవలు చేసుకుంటున్నారు. అదంతా ప్రోపాల్ వారి కృప వల్ల కదా. మీరు మూడో ప్రశ్న చెప్పండి. ప్రభు విశ్వ విజేత బుక్ ఉంది కదా ప్రభు, అది ఎవరైనా ప్రవచనంగా ఇచ్చున్నారా, ఎవరైనా మనలో ఉన్న వాళ్ళు? ఏంటండి? విశ్వ విజేత బుక్ ఉంది కదా ప్రభు, విశ్వ విజేత, ఆ పుస్తకాన్ని ప్రవచన రూపంలో మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆ ప్రవచనకర్తలు ఉన్నారా అంటున్నా, అంటే యూట్యూబ్ లో క్లాసులు ఉన్నాయి వాళ్ళవి? లేదండి, ఆ పుస్తకాన్ని ఇవ్వలేదు, ఆల్రెడీ పుస్తకం ఉంది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు ప్రవచనాలు ఇవ్వటం? అంటే ప్రోపాల్ వారి జీవితాన్ని కొంచెం చిన్న చిన్న ప్రవచనాలు అక్కడక్కడ చిన్నగా ఉన్నాయి, కానీ కంటిన్యూస్ గా అంటూ ఇచ్చినవి లేదు. ఓకే, ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పుస్తకం రూపంలో ఉంది కదా అనేసి ఇవ్వలేదు. ఓకే, మీ ఐడియా కూడా బాగానే ఉంది, నేను చూస్తాను. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చదువుతున్నారు ఆల్రెడీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. వారిజా మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణాం. ప్రభు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మేము. అయితే ప్రభు, ఇది అంటే నార్మల్ గా నాకు వచ్చిన సందేహం విన్నాను, కాకపోతే కొంచెం మీరు చెప్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఇస్కాన్ డివోటీస్ చెప్తూ ఉంటారు కదా, వీళ్ళు గురువుని పక్కన పెట్టేసి లివింగ్ గురువు అనే కాన్సెప్ట్ తో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎచ్చేసి మనం వినకూడదు అన్నది నేను విన్నాను ప్రభు.
అంటే వాళ్ళు చెప్పింది కూడా ప్రభుపాద వారిదే కదా! బట్ దీన్ని మనము మీరు కొంచెం దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. అంటే మీ సమయం ఇప్పుడు మీరు వినకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారు, ఒక ఆయన ఉన్నారు, నేను పేరు చెప్పను. ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, శిల ప్రభుపాద వారి బుక్స్ ఇప్పుడు చైనీస్ జపనీస్ లాగా. మనకి చైనీస్ జపనీస్ అర్థం కాదు కదా, కానీ ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది. మీరు ప్రభుపాద వారి బుక్స్ చదవండి, చాలా సింపుల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది. కానీ ఆయన అలా చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు ప్రభుపాద వారి బుక్స్ చైనీస్ జపనీస్ లాగా మొత్తం మార్చాలి, మళ్ళీ రాయాలంటున్నాడు అని. మరి ఇది మీరు విని మీరు నేర్చుకున్నారనుకోండి, మీకు ఏమవుతుంది మీ పరిస్థితి? ఇలాంటి విషయాల్ని కూడా మనం తీసేసుకుంటాం అనమాట. అందుకని ముందు జాగ్రత్తగా, వినటంలో తప్పు లేదు, కానీ ఇలాంటి విషయాల్ని కూడా మీరు మనసులోకి తీసుకుంటేనే ప్రమాదం. అదే ప్రభు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా! ఇలాంటి విషయాల్ని కూడా మనసులోకి తీసుకుంటే అప్పుడు ప్రమాదం అన్నమాట. లేదంటే ఒక వైష్ణవుడిగా వాళ్ళ ప్రవచనాలు వినటంలో తప్పు లేదు, కానీ ఇలాంటి విషయాలను చేసుకున్నప్పుడు మీరు మొదటి మిమ్మల్ని మీరు సంరక్షించుకోగలగాలి భక్తితో. అలా సంరక్షించుకొని ఒక పరిపక్వత వచ్చిన తర్వాత వింటే తప్పులేదు. ఓకే. అర్థమైంది ప్రభు. అంటే ఇందాక మీరు చెప్పారు కూడా, పాలు చూడ్డానికి ఒకలాగే ఉంటాయి, కానీ విషం తాగిన పాలు ఏంటన్నది దీనికి అర్థమైంది ప్రభు. అవును. ఎందుకంటే చూడండి, చైనీస్ జపనీస్ లాగా ఉన్నాయి, ప్రభుపాద బుక్స్ లేవు, చాలా సులభమైన ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి. దాన్ని మనం తెలుగులోకి కూడా అనువదించాం, మీరు చదివితే చక్కగా అర్థమవుతుంది. అవును ప్రభు. వాళ్ళు ప్రభుపాద వారి పుస్తకాలను మార్చేస్తున్నారు, ప్రభుపాద వారి ప్రవచనాలు వినొద్దని చెప్తున్నారు. మీకు ఎవరికి ప్రభుపాద వారి ప్రవచనాలు వినటానికి అర్హత లేదని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే స్లోగా వింటే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు కదా, ప్రభుపాద ప్రవచనాల్లో చెప్తూ ఉంటారు అక్కడక్కడ, ఎవరు గురువు అవ్వకూడదు, అర్హత కావాలి, అది ఇది అని ఎక్కడ తెలియచేసుకుంటారు, ఇవన్నీ వాళ్ళని దూరం పెట్టేస్తున్నారు అన్నమాట. మొదటి నుంచి ఒక ప్రక్రియలో ముందుకు వెళ్తున్నారు, ఒక ఆర్గనైజ్డ్, ఒక సిస్టమైజ్డ్ గా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు అన్నమాట, ప్రభుపాద వారిని దూరం పెట్టడానికి మొదటి నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హరే కృష్ణ. సులక్షణ మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. హరే అంటే కృష్ణ నాకు మాతాజీ. కృష్ణ జై ప్రభు. ప్రభుజీ 2 డౌట్స్ ఉన్నాయి నాకు. అంటే మీరు రామచంద్రపురి ప్రభుజీ వారు ఇలా అంటే ఆయన్ని అంటే ఇలా సలహా ఇచ్చారు కదా, ఎందుకు మీరు బృందావనం అంటారు, కృష్ణ చెప్పాలి కదా అని. అంటే నాకు 2 డౌట్స్ ప్రభుజీ ఇందులో కూడా. అంటే వాళ్ళ గురువు గారు వాళ్ళకు సరైన జ్ఞానం ఇచ్చే వాళ్ళకు దీక్ష ఇవన్నీ ఇచ్చింటారు కదా ప్రభుజీ, సెకండ్ దీక్ష ఇదంతా. మరి వాళ్ళకు ఎందుకు తెలియలేదు? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక గురువు గారు శిష్యుడు ఇలా చెప్తున్నారంటే అప్పుడు ఎందుకు గురువు గారు శిష్యుణ్ణి సరిదిద్దలేదు? అది అంటే గురువు గారు అంటే సరిదిద్దాలి కదా ప్రభుజీ. సరిదిద్దాలి, ఆయన చెప్పాడు అనమాట. మాధవేంద్రపురి మీరు మొత్తం స్టోరీ చెప్పలేదు, ఆయన ఇలా చెప్పకూడదు, నీకేం తెలుసు ఆయన సరిదిద్దారు, కానీ అర్థం చేసుకోలేదు అనమాట. మాధవేంద్రపురి గారు రామచంద్రపురి మనసులో ఆ గర్వాన్ని పెరిగిపోయింది అనమాట. ఆ గర్వం పెరిగిపోయిందని ఆయన గ్రహించారు. కానీ ఈశ్వరపురి గారిని చాలా మీనియల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఆశీర్వదించారు అనమాట. ఏమని? సాక్షాత్ దేవాది దేవుడు అంటే కృష్ణుడే నీకు శిష్ణుడి కింద వస్తాడు అని ఆశీర్వదించారు అన్నమాట ఈశ్వరపురి. రామచంద్రపురిని నువ్వు భక్తి నుంచి కొంచెం కొంచెంగా దూరం అయిపోతావు, ఎందుకంటే నువ్వు మనసులో ఆల్రెడీ గర్వం పెంచేసుకున్నావు అనేసి. గురువు గారు చెప్పినా సరే వినేటువంటి స్థితిలో ఉండవు అనమాట. గర్వం వచ్చేస్తే భక్తి వృక్షం చిన్నది అయిపోయింది, గర్వ వృక్షం పెద్దగా అయిపోయింది. అప్పుడు పైనుంచి చూస్తామంటే గర్వం వృక్షం పెద్దగా కనిపిస్తుంది, భక్తి వృక్షం చిన్నగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకు? నేను భక్తుణ్ణి, నేను గొప్ప భక్తుణ్ణి. తెలుగులో ఒక సినిమా ఉండేదండి, పాండురంగ మహాత్మ్యం అనేసి, నాగేశ్వర గారు నటించారు. మీరందరూ చూసారో లేదో. దాంట్లో నాగభూషణం అని ఒక ఈ విలన్ ఉంటారు కదా, ఆయన అంటూ ఉంటాడు అన్నమాట, భక్తులం, మహాభక్తులం అనేసి. చూడండి, ఆయన భక్తి కాకుండా అన్ని చేస్తుంటాడు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉందన్నమాట రామచంద్రపురి పరిస్థితి. అందుకు నేను భక్తుణ్ణి అనేసి ఆయన తప్పులు పట్టుకోవడం చూస్తున్నాడు అన్నమాట. మనం తప్పుల్ని సరిదిద్దడానికి చూస్తాం అనమాట ఆథరైజ్డ్ గా, కానీ తప్పుల్ని వేరే వాళ్ళ తప్పుల్ని ఎత్తి చూపించాం ఎప్పుడు కూడా మనం. అది రామచంద్రపురి ఆ విధంగా వచ్చేసారు కాబట్టి మాధవేంద్రపురికి అప్పటికి అర్థమైంది అనమాట, ఈయన ఈ జన్మలో భక్తి నుంచి పడిపోతాడని అర్థమైపోయింది. గర్వం పెరిగిపోయింది అనమాట. వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు చెప్తారు గర్వం పెరగకూడదు, నియంత్రణగా ఉండాలని,
అందరు శిష్యులు ఒకేలా ఉంటారని లేదు కదండి. ఒక Yes. గురువు గారు 10 మందికి శిష్యులకి రైడ్ చేశారనుకో, దాంట్లో 9 మంది కరెక్ట్ గా ఉండి ఒకళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ విధంగా అది శిష్యుని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. జ్ఞానం అది అంతా ఇవ్వటం వాళ్ళు వంతు, దాని తర్వాత నిలబెట్టుకుని సాధన చేయటం శిష్యుడు వంతు. గురువు గారి దీక్ష ఇచ్చేసారని ఇంకా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాను కాదు కదా, సాధన కూడా చేయాలి కదా. సాధన చేయటానికి దీక్ష ఇచ్చారు గురువు గారు. సాధన మేము తప్పుగా చేస్తే తప్పుగానే వస్తుంది ఫలితం. ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకేనా? ఇంకొక సందేహం ప్రభుజీ, యాక్చువల్ గా మీరు ఇప్పుడు ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అనేది తప్పు అని చెప్పారు కదా, అవును. అంటే దానికి కండిషన్స్ ఏంటి ప్రభుజీ? అంటే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఎవరైనా అంటే ప్రీచింగ్ చేసేటప్పుడు లేదంటే స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు మాక్సిమం అంతా కేర్ తీసుకొని చెప్పేది కరెక్ట్ గా ఉండాలని చెప్తారు. అవును. అంటే మనం అంత హైయెస్ట్ రేంజ్ లో వెళ్ళకపోయినా కూడా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళు, అంటే అనేది జనరల్ గా, అప్పుడు వాళ్ళు మేబీ సమ్ టైమ్స్ మిస్టేక్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మనము అంటే ఇప్పుడు అది వినే వాళ్ళు కూడా సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు మిస్లీడ్ అవుతారు కదా. అవును. ఆ మిస్టేక్ ని మనం ఏమంటే ప్రభుజీ క్షమించండి ప్రభు, మీరు ఈ విధంగా చెప్పారు, ఒక్కసారి సరి చూసుకోండి ప్రభు, మీరు ఒక్కసారి ఏమీ అనుకోకండి ప్రభు, ఇలా చెప్తున్నాను ఆ విధంగా చెప్పాలి వినను అతనితో. ప్రభు ఏంటి ప్రభు మీకు ఇది కూడా తెలియదా ప్రభు, ఇలా చెప్పారేంటి ప్రభు, రెండింటికి తేడా మీకు అర్థమైందా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఏ విధంగా చెప్పాలి మనం, మీరు చెప్పండి. అదే క్షమించండి ప్రభుజీ, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది అలా చెప్పొచ్చు. మీరు ఒక్కసారి సరి చూసుకోండి ప్రభు, ఒక్కసారి నాకు నేను ఎక్కడ విలా ఉన్నాను మీరు ఒక్కసారి సరి చూసుకోండి, ఆ విధంగా చెప్పాలన్నమాట. దాంట్లో తప్పు లేదు, వాళ్ళు కూడా మనం వైష్ణవులు కాబట్టి పెద్దగా ఏమి తీసుకోరన్నమాట. అలాగే కొన్ని ఏంటి ప్రభు మీకు ఇది కూడా తెలీదా, ఏం చెప్పారు ప్రభు మీరు, ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, హేళనగా లేదా, ఇది తప్పు కదా, ఆ విధంగా అన్నమాట. అంతే ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు మనకి అంటే ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అనేది అది ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళని సరిదిద్దాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మనం దాన్ని నిదానంగా చెప్పాలి గాని వాళ్ళని మనం వెతకూడదు అనమాట. సహజంగా మనం వింటే కనుక ఓకే చెప్పొచ్చు, వీళ్ళలో ఏం ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి వెతుకుతాను ఇలా చెప్తాను, వెతకూడదు అనమాట. సహజంగా మనము భాగవతం అని చెప్పబోయి భగవద్గీత శ్లోకాన్ని చెప్పేశారు అనుకోండి, అది మనకి తెలుసు, అది వెతకని అవసరం లేదు. ఎదుటి వ్యక్తిలో ఫాల్ట్స్ ఏమున్నాయి చిన్నగా వెతకాలన్నమాట. మా రామచంద్రపురి అదే చేస్తున్నాడు, తప్పు వెతుకుతా ఉన్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు ఏం ఫాల్ట్ చేస్తున్నారా, ఆయన రూమ్ లోకి చీమలు వెళ్తున్నాయి. మామూలుగా చీమలు ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా, చీమలు వెళ్తున్నాయంటే వాటి పని చేసుకుంటా ఉంటాయి. వాడు వెతుకుతూ ఉన్నాడు అనమాట. వెతకూడదు వాళ్ళ ఎదుటి వాళ్ళలో. మనకి తెలిస్తే గనక ప్రభు ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పాలన్నమాట. ఏం చేస్తున్నాడు, వెతకాలి వెతకాలి వెతకాలి, పట్టుకోవాలి, పట్టుకొని చూపించాలి, పట్టుకొని చూపించాలి, పట్టుకొని చూపించాలి, వాడు తప్పులు. ఇది కాదని నీ మనస్తత్వం ఉండకూడదు. కష్టం మనంతటా మనం ఏదో అనుకోకుండా తారపడితే మనకి ఫాల్ట్స్ ఉంటే చెప్పాలన్నమాట. లేదంటే కృష్ణుడు ప్రభుపాల వారు మనం మనసులో సరిగ్గా ఉంటే మనల్ని వాళ్ళు ఏదో విధంగా ఏదో ఒక భక్తుల తరంలో వాళ్ళు సరి చేసేస్తారు. కానీ మనం ఏంటంటే తప్పులు వెతకాలి, తప్పులు వెతకాలి, తప్పులు వెతకాలి, ఇది తప్పు అనమాట. ఈ భావం తప్పు. ఎస్ ప్రభుజీ. అంటే నా యొక్క నిజమైన ఎగ్జాక్ట్ డౌట్ ఏంటంటే ప్రభుజీ, అంటే మేము భక్తుల మధ్యలో ఏం ఉండం ప్రభుజీ, అంటే మా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా నార్మల్ మనుషులే అనమాట. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు కదా, అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు, పర్వాలేదు. అది వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళకి కూడా మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళకి మామూలుగా చెప్తే వాళ్ళు కూడా హర్ట్ అయిపోతారు అన్నమాట. మీరు ఏం చేయాలి, ఎవరికైనా ఫస్ట్ ప్రసాదం ఇవ్వాలి. మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ ప్రసాదాలు ఇవ్వండి మీరు. తర్వాత చిన్నగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయమని చెప్పండి. అలా చేస్తూ వాళ్ళు ఒక స్థాయికి వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళకి చెప్పొద్దు ప్లీజ్ దయచేసి. ఎందుకంటే చాలా మంది తీసుకోలేరు అన్నమాట. లేదు మీకు సన్నిహిత్యం ఉంది, మీరు చెప్తే వాళ్ళు వింటారు అనుకుంటే మీరు చిన్నగా మీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట చిన్నగా. లేదంటే అంత లేదు అనుకుంటే బెటర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఎలా తప్పులు చేస్తున్నా వాళ్ళని ఏదే విధంగా ఉన్నా అదే స్థానం నుంచి భక్తుల కింద చేయండి ఫస్ట్. అలా చేసిన తర్వాత అప్పుడు చిన్న చిన్నగా చెప్పాలన్నమాట, 1, 2 అలా. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కెన్ ఐ టేక్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రభు? ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. అనురాగిని శ్యామదేవి దాస్ మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ అడిగాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామ్.
హరే ఈరోజు కృష్ణ. నాకు చాలా బాగుంది ప్రభు. ప్రభుపాదుల వారి గురించి అది బాగా చెప్పారు. అయితే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఒక డౌట్ ప్రభు, భక్తి లతా బీజ్ అంటారు కదా, భక్తిని లతతోనే ఎందుకు పోలుస్తున్నారు? మీరేమో ఇప్పుడు భక్తి వృక్ష అన్నారు, దీనికి దానికి ఏంటి ఒకసారి? ఫస్ట్ ఏదైనా సరే లత అంటే చిగురు అని కదా, చిన్న చిగురులా అనేసి, తర్వాత అది వృక్షం అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ చిన్న చిగురులా వస్తుంది లతలాగా, మనం ఇంకా ఆ స్థాయిలోనే ఉన్నాం కాబట్టి మనం అది భక్తి లత బీజం అన్నారు కదా, బీజం అంటే చిన్న చిగురు కింద మొలకెత్తింది అని అర్థం. తర్వాత మనం చేసే భక్తి పెరిగి పెరిగి వృక్షంలా అవుతుంది అనమాట. అంటే భక్తి మనకి వృక్షం చెప్పడం అని అంటే కూడా ఈ అంటారు. వృక్ష అనేది స్టార్టింగ్ లో రాదు కదా ప్రభు, ఓన్లీ భక్తి లతా బీజ్ గురుకృష్ణ కృపాయే భక్తి లతా బీజ్ అనే కదా వస్తుంది. అవును, అంటే భక్తి లత బీజం అంటే బీజం మనకు వస్తుంది, దాని నుంచి చిన్నగా చిగురిస్తుంది అనమాట. మనం తర్వాత హరికృష్ణ మంత్రం చేస్తా ఉంటాం. ఆ చిగురిని మామూలుగా లత అని అంటాం కాబట్టి ఆ విధంగా లత అని అన్నారు అనమాట, అంతే. తర్వాత వృక్షం అవుతుంది. మీరు వేరే చోట చూడండి, భక్తి వృక్షం అని కూడా కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ అది లతలా ఉండి చిన్న చిగురులా ఉండి, తర్వాత అది పెరిగి నేను పెరిగి లత అంటే మనకి తీగలు ఇప్పుడు క్రీపర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్రీపర్ అంటే ఇది పక్కన చెట్ల మీద ఎక్కుతాయి కదా, ఇది ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలి అనేది అలా ఆలోచించాను. లత అంటే చిన్న చిగురిని కూడా లత అంటారు. మనం సాంస్క్రిట్లో ఆ విధంగా ఉందేమో, కానీ భక్తి వృక్షం అని కూడా ఉంది అన్నమాట. మేబీ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మొదట మనకి వేరే యొక్క భక్తుల సాంగత్యం కూడా అవసరం కదా, ఆ విధంగా కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. మనం మెటీరియల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లిమిటెడ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ అది లతలా ఉండి తర్వాత వృక్షంలా రూపొందుతుంది అనమాట. లేకపోతే వేరే ఒక డివోటీస్ మీద ఆధారపడి వాళ్ళు చెప్పింది వింటూ పైకి వెళ్తూ ఉంటాము, ఆ విధంగా భక్తి లత. తర్వాత అది స్లోగా వృక్షం అవుతుంది అనమాట. ఒకసారి వృక్షం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బంది రాదనమాట. శీల ప్రభుపాదుల వారిని చూడండి, ఆయన చాలా కాలం ఒక్కరే ఉన్నారు కదా, కొన్ని 2-3 సంవత్సరాలు ఒక్కరే ఉండి భక్తిని చేసుకున్నారు. ఆయనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే ఆయన భక్తి ఆల్రెడీ వృక్షం అయిపోయి ఫలం కూడా ఇచ్చేసింది. ఆ వృక్షం పెరిగి పెరిగి గోలోక వృందం వరకు వెళ్ళి ఆ గోలోక వృందంలో కృష్ణుడి చరణాల దగ్గర అది ఫలాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Prabhu, shall we close the session, Prabhu? Any other questions are there? How many are there? Yes, Prabhu. One more question is there. Yeah, last question this is. Yeah, please. Hare Krishna. Balamani Mataji, మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. Okay. Okay, Prabhu. Thanks for your enlightening session, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Rasmandal Prabhu, please. Prabhu, Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Super enlightenment అయింది Prabhu. Thank you very much. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ ప్రభుపాద. ఉంటానండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.